a solution for the most difficult problem of computer science, namely natural language processing. Nisarga Bhasha Vishleshanam, natural language processing. And he did not stop at that. He said, the programs written by Panini are more sophisticated than the programs written by modern computer science. And further, this was a great moment of pride and achievement to not only India, but to Indian Sanskritists and Sanskrit linguistics. The statement that he made was, I am tempted to say that they were software engineers without a hardware. This was a great declaration. It came like a ban, not only on Sanskrit scholars, but on the whole of India. And the Indian government responded very promptly. They invited the Sanskrit scholars, computer engineers, wanted to know what was there that we did not know about it. And they arranged a 15-day conference, international conference at Shankarmat, Chamarajpet. And Professor Rick Briggs himself came and attended this conference with a team of computer engineers for 15 days. And all IITians were invited to participate in this, to know the whole scheme and the concept that he was trying to declare. And since then, the government of India, central government, organized so many training programs, and we were all on that. At that time, myself and Professor Kannan from National College, two of us were selected from Bangalore. I was sent to Sri Pune to do my PhD. It was considered as a minor project. I was given all financial assistance. He went to IIT Kanpur. And I registered for my PhD. I worked for 3 years on some concepts, some Paninian concepts and their relevance to computer science. And I got my PhD, and immediately after that, and that was the only PhD thesis on this interdisciplinary subject to this day. The first thesis and the only thesis. And Professor Kannan went there. I don't know due to what reasons he could not complete his project and his thesis on this subject. Now later on, in order to encourage people in this the study of this interdisciplinary subject, the government of India and the government of US, they declared a $1,000 research paper competition on this interdisciplinary research program. And in that, as I had just completed my thesis, I was quite well equipped. I had attended so many programs, had a good training, and very confident in the subject. And I could present my paper, and I was the first one amongst the Sanskrit scholars. And then it did not stop at that. The government of India was so delighted to know about this, and there was a beautiful big function in Delhi. They honored us, and all the whole program was up on the website for a long time. The whole program was available for all computer engineers. They encouraged me with a major project. They paid me 10,000 rupees apart from my salary as the monthly honorarium, and they granted so many lakhs of rupees I got daily for visiting and doing these projects. Maybe about 17, 18 lakhs they had poured on me for 3 years. And with that, what they wanted was for me to complete the work on semantics, which I had just touched and which I had completed. Only 3 chapters of it were completed. They said, come on, take it, complete the whole project. And there were only 2 words, they were called as untouchables. Because we consider it as only Shastra, but it was such a technical work. The entire programming was there about networks, internetworks, all those things, those concepts were there. So with the help of traditional scholars, I completed the work, I got it, I finished my project, I submitted, and later on, for the past 3-4 years, I have been printing those books, and of course the computer copy, the computerized copies were available for all the computer scientists and Sanskritists and linguists. And a lot of programs went on, and the
this, what is the benefit for us to ask you? The benefit is, you see, is about information technology. Information has to reach everybody. For example, you see, Rabindranath Tagore, he wrote a book called Gitanjali, and it was in Bengali. But how could it reach the Kannadigas and people, the Tamilians and the people of Andhra and people in Russia and all that? It has to reach everybody. So if you read a book in Bengali, out comes a translation in Russian, out comes a translation in Kannada. This was our achievement in doing this work on artificial intelligence. But at that time, these computer engineers were so much encouraged, and many of them, more than 1,000 people, have done their MA in Sanskrit, and many of them have done their PhDs also. They have all become 2-in-1, and large number of softwares have come out as a result. And today, it has been so useful for us, not only to learn Sanskrit, but in the preservation of our great Vedic texts and Upanishads and so many other things. And this is the whole process that went on, and now it is a great thing that the university recognized our contribution. एतावत् पर्यन्तं मया कथं मया एतत् सर्वं साधितम् इति उक्तम्। इदानीम् अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। बेङ्गळूरु विश्वविद्यालयतः यद्यपि डीलिट् पदवी मम कृते दत्तः, अहं निमित्तमात्रम् एतत् गौरवं संस्कृतेश्च वेदानाञ्च अपि च अस्माकं ऋषीणां वैज्ञानिक सिद्धान्तानां तत्र विषये तेषां गौरवं प्रकाशितं विधाय संस्कृतविषये कृतं गौरवमस्ति। तथापि तत्र कुलपतिः, उपकुलपतिः, सिण्डिकेट् सदस्यानाम् उन्नतचिन्तनम् अपि च शिक्षणध्येयः किमस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयमस्ति। एतत् विषये अहं बहु तुष्टा अस्मि। I am very pleased to tell you that this honor goes to Sanskrit and the Sanskrit literature and the great sages who have given us such scientific thoughts which stand up to be of eternal nature, relevant to any time, either in the past, present, or the future. And on this great occasion, happy occasion, अस्माकं आनन्दसमये अस्माकं ज्येष्ठाः तत्र आगत्य अस्मान् अनुगृहीतवन्तः, तस्य आशीर्वचनैः अनुगृहीतवन्तः। अतः तेषां कृते अहम् अनन्तानन्तहार्दिक प्रणामाः वक्तुम् इच्छामि। धन्यवादाः। तथापि अस्य अभिनन्दनासमारोहस्य मुख्य आयोजकाः डॉक्टर सूर्यनारायण महाभागाः, सतीश महाभागाः, तेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामि। अन्ततः मम प्रिय संस्कृत छात्राः रसाकेन्द्रतः कृतमिदं समारोहः, अभिनन्दन समारोहः तत्र मम हृदयं स्पर्शति। अतः तेषां सर्वेषां कृते तत्र भगवदनुग्रहेण आयुरारोग्यं सम्पदः सकलसौभाग्यं तत्र भवतु इति आशीर्वादम् अथवा आशीः अस्ति मम मनसि। अग्रे एतत् सर्वं वैज्ञानिकविषयं किञ्चित् संस्कृतभाषायां विद्यते, तत्सर्वं युवजनानां कृते तत्र प्रापयतु इति मम आशा अपि अस्ति। अत्र उपस्थितानां मम सहोद्योगिनः MES कॉलेज
महाविद्यालयतः प्रोफेसर् विजयलक्ष्मी, अस्माकं प्रांशुपालाः गुरुराजमहोदयाः, नागरत्ना महोदया PhD, मम MES कालेज् छात्राः अपि सन्ति, श्यामला, श्रीधर, भास्कर महाभागाः अपि सन्ति, अपि च संस्कृतभारत्याः जनाः अपि सन्ति इति मन्ये। न जानामि के संस्कृतसेवाधुरीणाः कार्यकर्तारः सन्ति, तेषां अपि च संस्कृताभिमानिनः अपि सन्ति, तेषां सर्वेषां कृते मम धन्यवादाः। मातृदेवो भव, आचार्यदेवो भव। मातृरूपेण सा शिष्यान् पालयति, मातृरूपेण सा शिष्यान् बोधयति। ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗಲೂ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹು ಧನ್ಯವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರ್ಖೇಡಿಯವರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ವರ್ಖೇಡಿಯವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗೌರವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶತಾಯುಷಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರೇ, ಈ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಸದಸ್ಯರು, ಮಹದಿದಂ ಪ್ರಮೋದಸ್ಥಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರೆ ತಪಃ ಇವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಾಪನಂ ಕುರ್ವತಿ ವಿದುಷಿ अस्माकं मध्ये काचित् बेंगळूरु विश्वविद्यालयेन सम्मानिता इति एतत् अस्माकम् अभिमानस्य विषयः। अहम् अद्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य पक्षतः एवं संस्कृतभारत्याः पक्षतश्च तस्याः कृते अभिनन्दनानि करिष्यामि। ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಪರ್ವತೆ ಪರಮಾಣು ಚ ಪದಾರ್ಥತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು. ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಒಂದಿದೆ, ಆ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಎರಡರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಪರಮಾಣು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಭಾವ ನನಗಿದೆ. ಪರ್ವತೆ ಪರಮಾಣು ಚ ಪದಾರ್ಥತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಂ ಅಂತ ನೈಯಾಯಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥವೇ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು 86ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನ
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಡೆದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ. ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದಿನ IIITನಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿ ಚೈತನ್ಯ, ರಾಜೀವ್ ಸಂಗಮ್ ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಂಘದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಆನಂತರ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಥೀಸಿಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪರ್ವತೆ ಪರಮಾಣುಚ ಪದಾರ್ಥತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಿರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಒಂದು ಅದನ್ನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರಂಭದ ದಾರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಮ್ಮೆ ದಾರಿ ಸಿದ್ಧವಾಗ ಆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಾಡಬಹುದು. ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಚಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳದ್ದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದು. ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಅವರು BE ವಸ್ತುತಃ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಇಡೀ ಥೀಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮಗೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ ಅದು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೋ, ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರಲಿ. ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ, ಕರ್ನಾಟಕ IT ಹಬ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೊಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ತಮ್ಮ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಕೇಡಿ ಮಹೋದಯ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆ. ಇದು ತುಂಬಿದ ಸಭೆ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ವಿದುಷಿಯರಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸಭೆ. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದರ ಎದುರಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಓಡಾಡುವರೆ ಗಂಟು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಎಂತಹ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಭೆ ತುಂಬಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲ ನಾನು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾತಾಡ್ತು. ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಗರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 100ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನೇನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವಳೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ BM ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸರ್ವ ದರ್ಶನ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ಅವರು BM ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಲಾರೆ, ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ BM ಶ್ರೀ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ನಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೂ ದರ್ಶನ ಸಾರ ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏನು ತುಂಬಿದೆಯೋ ಮಹಾ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ 100ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸದಾ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100 ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದರು ಕನ್ನಡ ಮೈಲಿಗೆ ಭಾಷೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆಮೇಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕವಂತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾಕಿ ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾಣಿನೇ ಗ್ರಂಥದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಕರಣ ಇದೆ. ಅಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಭಾಷೆ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಬರವಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸಂಸ್ಕೃತದ ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ವ್ಯಾಕರಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಭಾಗ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಿಯರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ದೂರದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಕಡೆಯವರು, ಇವರು ಮಲೇಶ್ವರ ಕಡೆಯವರು. ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ, ಪಾಠ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೀಗಾಗಿ ಮೃತಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಕರೆಸಿ 2-3 ಸಲ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಚಾರಿಕರು ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಕೇಳಿಯವರು ಮಲ್ಲೇಪುರ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಸೇರಿ ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಿತ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ವಿವಾಹವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು ಏಕಮೆಗಳೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟಾದ ಪುಸ್ತಕ 35 ಸೊಗಸಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಅದು 11ನೇ ತಾರೀಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮನೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಸತ್ವ ತುಂಬಿದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಆಂದೋಲನ ಈಗ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಡು ಬಂದದ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಯುವಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಯುವಕಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಡೆ ವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದನ್ನು, ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು, ಕೋಶ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರಾದವರು ಅವರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಗಿರ್ತಕ್ಕವರು ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಕಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ಅನುಭವ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಆನಂದ ಯಾವುದಿದೆಯೋ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಕನ್ನಡ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಂಥ, ವ್ಯಾಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಸನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಇದು ಪ್ರಚಾರವಾಗ್ತಕ್ಕ ವಿಷಯ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೊಗಸು ನೀವು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಂತಾದರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನೀವೇ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕ ಇದು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್. ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೌರವ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದುಷಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಾನೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಬಡವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂತ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಡವರು, 50 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂಥ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ತಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರಚಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು, ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಜಯರಾಮ ಮಂದಿರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 4 ಸಂಪುಟಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಒಂದು ಸಂಪುಟವನ್ನು ತಂದಾಗ ನಾನು ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಸಾಕಾಗಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ 2ನೇ ಸಂಪುಟ 3, 4 ಸಂಪುಟ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಕೆಲವು ಸೇರಿಸಿ ಕೆಲವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ 6 ಜನ ವಿದುಷಿಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, 4 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಹೆಂಗಸರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೈಲು ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರೆಸಿ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಮಾಯಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಬದುಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ, ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಥ ಹೊಸಾದ ಲೇಖನಗಳು ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಾಳೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅಂತ 600 ಪುಟದ ಒಂದು ಸಂಪುಟ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪುಟ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣ ನಾಟಕಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ನಾಟಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ, ಭಾರತದ ನಾಟಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಷಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ, ಪಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯ ಇದೆ, ಕಥೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದ ಅಂತರಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಹಾಯ ತುಂಬ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಂದು ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರಾಮಾಯಣದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೇಖನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೋಸ್ಕರ 2 ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು 100 ಪುಟಗಳು ಹೊಸದಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಅಂತರಂಗ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಯರಾಮ ಮಂದಿರಿಗೂ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಈ ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥಗಳಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಈ ವರ್ಷದ ರಾಮೋತ್ಸವ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ರಾಮೋತ್ಸವ ವೇಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವನಿತಾ ಅವರಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ದೊರಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ. ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಆ ವಿನಯದ ಸಂಪತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯೆ
ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ವಿನಯ ಇರಬೇಕು. ಇಂಥವರಿಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ವತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬದಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗಂತೂ ಪರಮ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಾಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ತಂದುಕೊಡ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನ ಪವಿತ್ರವಾಗಲಿ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಿತ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಅನುವಾದ, ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಓದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ವೈಖರಿ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಓದಿದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನ ತೂಕ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವ ತಪ್ಪು ಬೇಡಿ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಿತ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವೈಯಾಕರಣ ಪುಷ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಾರವರಿಂದ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎಂಬುದು ಈ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದ್ದರು. ಅದು ಮುಂದೆಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕಬೀರರ ಒಂದು ದೋಹೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಗುರು ಗೋವಿಂದ ದೋಹೋ ಕಡೆ ಕಾಕೆ ಲಾಗೋ ಪಾಯ್ ಬಲಿಹಾರಿ ಗುರು ಆಪ್ನೆ ಗೋವಿಂದ ದಿಯೋಗಿ ಬತಾಯ. ಅಂದರೆ ಗುರು ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ, ಗುರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತಾಗ ಯಾರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದೇ ಗೋವಿಂದ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವನಿತಾ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಂಥ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ತೋರಿಸಿರೋ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರುಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೀಗ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವನಿತಾ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿ.ಲಿಟ್
ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಶತಾಯುಷಿಯಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾ ಸೆಂಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೌರವಾರ್ಥ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಎಂದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾಳೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿವಾಹಿನಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು.